ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ನಗರದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಗರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆ ಇರಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೇವೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಈಗ ಹಿಂಪಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಂಗೆ ರಿಲೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಲೀವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ಡಿಸಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಡಿಸಿ ಅಡ್ಮಿನ್, ಡಿಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬದಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. इससे पहले भी लास्ट जीबीस में भी हम बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं. सदस्य को, मेंबर्स ऑफ द हाउस को ये ऑर्डर्स, सर्कुलर्स देना चाहिए, पर्सनली पोस्ट करना चाहिए. एंड टाइम जीबी से पहले लाके हमारे सामने इतने ऑर्डर्स रखते हैं कंफर्मेशन के लिए, सर्कुलर्स. कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफर्म करके दे भी सकते हम, पर हाउस के नॉलेज भी होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट क्या ऑर्डर्स पास कर रही है, क्या सर्कुलर्स पास कर रही है. विदाउट कंफर्मेशन ये सर्टिफिकेट नहीं होता है. फिर भी हमारे घर तक पोस्ट आना चाहिए विद दिस कॉपीज, ताकि हम स्टडी कर सकें. क्योंकि डे टू डे न्यू एक्टिविटीज होते हैं, न्यू सर्कुलर्स आते हैं, न्यू ऑर्डर्स आते हैं, तो हम लोग को नॉलेज नहीं रहा तो वी कैन नॉट रन द हाउस. और हम पॉलिसी मेकर्स है. इससे पहले जीपी में भी हम रेफर करे थे कि भाई अगर कमिश्नर साहब ये नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई नया सर्कुलर आता है, जब भी कोई नया ऑर्डर आता है, कि हर सदस्य के घर पे एक भेज दो. जेरॉक्स करने में कितना जाएगा? क्योंकि उसके बगैर हम कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते. अभी अचानक तुम 40-50 ला के रखेंगे, व्हाट इज इम्प्लीमेंटेड, क्या नहीं कर रहे हैं. क्योंकि सर्कुलर्स और ऑर्डर्स सेलेक्टिव इंप्लीमेंट होते हैं. जहां तक मेरे को नॉलेज है हाउस की या एडमिनिस्ट्रेशन की, हर ऑर्डर और सर्कुलर इज डन एज पर दे विल एंड विश. जैसे कि अहमद साहब ने बताया आपके सामने, दे इग्नोर्ड इट, वो इग्नोर कर दिए. दूसरे ऑर्डर्स की तरफ बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते. तो एक रिक्वेस्ट है कि सर्कुलर्स हो, ऑर्डर्स हो, कोई डायरेक्शंस हो यूडी से या डीएमए से या सरकार से, तो हर हाउस को एक लेटर जाए थ्रू पोस्ट, ताकि सबके नॉलेज में ये चीज आए. क्योंकि हम पॉलिसी मेकर्स हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे हैं. हमको ही नॉलेज नहीं है तो वी कांट हेल्प यू एंड यू कांट डू इट. सिंपल बात. अगर हम कॉर्पोरेटर्स को इन्वॉल्व करते, हाउस को इन्वॉल्व करते पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे, तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ में एग्रीमेंट फॉर सेल पेपर्स है. अब ई आस्ते के लिए ये आज भी हमको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स पूछ रहे हैं, जब जिसके पास ई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स है, रजिस्टर्ड सेल लीड है, तो सब्जेक्ट है वो. नहीं सब्जेक्ट भाई आपको बता रहा हूँ. अगर तुम उस टाइम पे ये हमसे पूछते, हमको सर्कुलर बेसिस, तो हम तुमको मशवरा देते थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, आप ये रेकमेंड करो गवर्नमेंट को. 4 ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 20 ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವಾನುಮತರಿಗೆ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಏನು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ 6 ದಿವಸ ಬಂದು 6 ದಿವಸ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ಗಮನ ತರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಇವರನ್ನ ಜಿಬಿ ಒಳಗಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ 55 ಜನರ ಸದಸ್ಯರ
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ಎಕರೆ ಸರ್ 103 ಡೆಫರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜಿಬಿ ಕಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಮ್ಮಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಈಗ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ತಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು It is a clear cut. You don't have any to tell like this. I have to tell because it is not my order. 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 It is order of the committee. It is ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ order. It is not our order. ಸದಸ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಬಿ ಕರೀರಿ ಇಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ಜಿಬಿ ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸದಸ್ಯರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ 6 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ 6 ದಿನ ಇವಾಗ ಇವತ್ತೇ ಬಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ 6 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 3 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಜೆಂಡಾದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಇದು ಅವರೇ ಬಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೀಟಿನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಸ್ ಪರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗುದ್ರಿ ಓ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಓ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಏನೋ ತಾವಿ ಕುಂತಿ ನಂದಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಜ್ ಮೇಯರ್ ಸುಪ್ರೀಮ ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಡರ್ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ದೇನಾದ್ರೆ ಇದು ಜಿಬಿನೇ ತರಬಹುದು ಏನು ಅಜೆಂಡಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಅದ್ರಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂತು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ऐसा कि इतना डिटेल में आया है एजेंडास किसके किसके हैं पूरे 55 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ. ಜಾಧವ್ ಇವರ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರು ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಮಾನವ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಮಾನವ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾನವ ಪಾಲಿಕೆ 170 ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾನವ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ KK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 370 ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಾರಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಸಚಿನ್ ಶಿರೋರ್ ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಬರ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ. ಇವತ್ತ MLA ನೀವು ಎರಡು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ MLA ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ಬಂತು ನೀರಿನ ಸಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು, ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಆಯ್ತು, ರಂಜಾನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಮೇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರ, ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಕೇಳಿದ್ರ, ಯಾರು ಕೇಳಿ ಸರ್? ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿ ಇವರು? कौन तो पूछे क्या जी भैया आपको, आपके मेयर और चेयरमैन हो भैया सबको पूछे ईद का क्या चल रहा है, ईद में ऐसा है, रमजान में क्या करेंगे, पानी कैसा है, सब क्या तो पूछे है? पूछे पूछे खुशी की बात है, पूछे ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ 55 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಂಡ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯ? ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯಾಯ? ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವ್ರು ಬರೀ ಹಳ್ಳಿದೇ ಸರ್. ಈ ಮಾತ್ರ ES ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊಸದೇನ್ರಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಪೂರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊಸದೇನ್ರಿ? ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿದೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದದ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗುಡ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ನಮಗಂತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನದ? ನಾವೇನು ಕಾಯ್ತಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿದವ್ರಿಗೆ NOC ಕೊಡೋರು ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು, ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಗತಿ ಅದ MLA ಅವ್ರದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಗೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಎಲಿಗೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ನೋಡ್ದ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರನಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರು ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಏನದ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯದ, ₹1 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ದವ್ರಿಗೆ 9 ವಾರ್ಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 9 ವಾರ್ಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಡೆ. ಸರ್, ನಾವು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ರಾಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಗತಿ ಅದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ. ಕೊಟ್ಟದ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ ನೀವ್ ಹೇಳತ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀರಿ. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡತ್ತೇವ್. ಬಾಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಚಿನ್ ಹೊನ್ನ, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಕಿ, ಈರಣ್ಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಿಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.